मुसलमानों, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने किश्तियाँ उंदलस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने किश्तियाँ उंदलस के साहिल पर। मुसलमानों, वही तारीख़ दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, इन्हीं माजी के राहों पर पलट जाने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियाँ छीनो, तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियाँ छीनो। कुफर के आशियाने पर बिजलियाँ बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे फिर से आतिशी नमरूद के शोले, भड़क उठे फिर से आतिशे नमरूद के शोले, कि इन्हें फिर जज्बे इब्राहीम दिखलाने का वक्त आया। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़र्ज़िंदो, उठो ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़र्ज़िंदो, कि उस गाज़ी के अफ़साने को दोहराने का वक्त आया। ढेर ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानानों के शरानो मशरानो, पदे हालिया वक्त के ज़मूंगा आलमी और सियासी मंजरनामे दस्तासु पे इल्म के दा कि ज़मूंगा उस्तासु अज़ली नज़रियाती दुश्मन कि ज़मूंगा उस्तासु पे गावंड के दे आगे वक्तन फ़वक्तन और द शपे लका संग कि दागो आदत दे पे मुल्क पाकिस्तान पे अर्ज़ पाक बांधी द हमले कौलू कोशिश कड़े हो सहदा पूरी दागो खल्कु दागामलो आगे पर रुकावलू कि ज़मूंगा उस्तासु चिकम मिलिट्री फोर्सेस और अफवाज दी आगे कामयाब शवी दी। नो अवल दे जंगूनु पदी नौइयत बानी खबरा को और बिया मौजूदा दौर की रियासत ला सपकार दी और रियाया ला सपकार दी पागे बानी में मुख्तसर शान खबर बहुकू और ज़मूंगा उस्तासु ज़िम्मेदारी सदा पदी वक्त किससे जुड़ी की पागे बानी में खबर हो। नो दे जंग नौइयत दा द कुफर और द इस्लाम सर ज़्याद ताल्लुक़ साथी और दागे परून रस चिकम ड्रोन्स रागली द इंडिया द तरफ न ज़मूंगा तकरीबन सखारून की आगी अटैक कड़ी वो आगे बिया गुरजोले शिव न आगे इसराइल साख्ता ड्रोन और बिया परून चिकम वज़राए खारिजो मुलाकातों शवी दी पागे के दारब ममालिक वमसा वज़राए खारिजो वज़ीरान शामिल और द अमरीकी हम पकी शामिल और दागे न बाद चिदेन दा खित्ता पर जंग बानी मुसल्लत कौली और मुनज़्ज़म साजिश शवे और दा ज़ाहिरा खबर दा कि पदी वक्त की द मस्जिद अक्सा द आज़ादी द पारा यो तरफ ता द हमास खलक ची दिन वागा सरगरमो और बिया द आगो कि यो मुल्क द आगो आवामी सतह बांधी पूरा हिमायत करे दिन वागा या यमन दे ची आगो द आगी पसर बानी जगड़ी उमर सर शुरू करे और कना द आगो द इमदाद पर सूरत के वागो ता द खुराक द रसोलू पर सूरत के वागो द पारा सफारती कोशिश कवलू कि आगा पाकिस्तान दे नो चूँकि द मस्जिद अक्सा द कुफर और द इस्लाम द जगड़ा पदे की चिकम मुल्कुना सरगरमुनु सना सहदा पूरी आलमी सियासी मंजरनामे बानी दग मुल्कुना मसरूफ सातलू द पारा
او چې د کم ځای د عوام خاص کر زموږ د پاکستان د عوامو جذبات چې دي نو دا د فلسطین سره ډیر زیات نږدې وو نو د هغې په یو بل جنګ کې مصروف کولو دپاره داسې کله ناکله داسې سازشونه کولی کېږي او په دې خبره باندې فقهای اسلام اتفاق دی چې کله د مسلمانانو په یو علاقه باندې چې دی نو د کافرو د طرف نه حمله وشي نو بیا په ټولو مسلمانانو باندې دا جهاد داسې فرض کیږي لکه څنګه چې په مونږ او تاسو باندې موږ فرض دی او مونږ او تاسو 15 وخت هغې لږو او بیا د قرآن کریم نه خدا خبره ثابته شوې ده او د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم نه چې کله جهاد فرض شي او بیا یو سړی جهاد لاړ نشي او کده بیا په سجدو کې ټوله ورځ او شپه پروت نو د دې سړي د منځونه معتبر نه دي او کدا سړی نور صدا سي نیک اعمال کوي او د سخاوتونه کوي د بل کار کوي د بل کار کوي د بل کار کوي خدای داغه لوی عملونه چې دین هغه بیا په هغه ټیم کې مقبول او منظور نه دي او کدا په ماضي کې هم ډېر لوی کارنامې کړي نو هغه کارنامې هم بیا چې دین وخت سره جهاد کې شامل نه وو د مسلمانانو دفاع نه کوله نو د دې سړي هغه عملونه چې دین هغه بیا قبول نه دي غزوه تبوک مسلمانانو یو ډېر سخت جنگ کړو شوه نو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام سرحد ته لاړ او دشمن مقابله له نو راغله په هغه کې ډېر خلک داسې و چې هغه د جهاد نه پاتې شو او په هغه کې مخلص مسلمانانو هم د جهاد نه پاتې شو او یو درې صحابه پکې داسې چې دوه پکې د بدر شریکان او په دې خبره باندې علما امت دا اتفاق او اجماع ده چې په بدر کې منافقان نه شریک شي بدر کې صرف مخلص مسلمانان شریک شي او یو صحابي پکې داسې کعب ابن مالک چې هغه په ليله العقبه کې موجودو هغه بیعت کې هغه موجودو چې د مدینه انصار تلی او مکه کې د نبی علی السلام سره بیعت وکړو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ سره دا اګریمنت او ضمانت کړو چې موږ به نبی علی السلام ځان سره بوزو د دې حفاظت کوم بیا کوو نو هغه صحابه چې هغه په ماضي کې ډېر لوی کردارو په احد کې شریک شوی په بدر کې شریک شوی په ليله العقبه کې پکې یو صحابي شریکو احزاب کې شریکو خیبر کې شریکو په صلح حدیبیه کې شریکو خو چې کله دا غزوه تبوک مقرره د هغه مسلمانانو نه قصدن نه بلکې خطا یو خطا وشو هغه چې دینو د جهاد نه پاتې شو په دې تمه چې زوخو چې کله د تلو وخت راغی نو هغه وخت ته له تیاری په وخت باندې نو کړ نو د هغه صحابه سره دومره کلک بایکاټ په اسلامي تاریخ کې او په تاریخ کې شوی د چې د کلک بایکاټ د بل چا سره نه شو 500 ورځې د هغه صحابه کرامو سره چا خبرې نه کولې سلام جواب ورل چا نه ورکاو خو چې کله بیا الله تعالی حکم راغی بیا ور صحابه کرامو الله تعالی ورته معافي وکړه نو صحابه کرامو ور بیا مبارکي مور کړی وي خو چې کم ټیم کې هغه ته معافي نه وشوي د الله تعالی او د نبی عليه الصلاه والسلام د طرف نه نو د هغه سره داسې بایکاټ شو نو د فقهای کرامو په دې اتفاق دی چې کله په مسلمانانو باندې سه حمله وشي نو په هر سړي باندې بیا چې د جهاد فی سبیل الله عملا او مالا چې د دا فرض کیږي حکومتي وخت به چې مسلمانانو نبی کما مطالبه وکړه نو هغه مطالبه بیا چې نه عام مسلمانان به پوره کوي او په دې باندې بیا علما او دام لیکلي دي او دا د تاریخ نه هم ثابت دي چې کوم خلک په جنگ په موقع باندې د مسلمانانو حوصله خرابوي چې یره دې دلته خود څه چلې هغه چلې دغه کردار چې نو دا د منافقانو دا په هغه زمانه کې خلکو کړه په دې زمانه کې خلک وستي نو په دې موجوده دور کې زمونږ استادو اهمه ذمہ داری خدا ده چې د دې ارض پاک په دې پاکستان په دې باندې چې دا کومه حمله شوې ده یا که چرته داسې د جنگ اراده یې نو موږ تاسو به د خپل ملک د دفاع لپاره چې څومره ضرورت هم راغی او که چرته زموږ تاسو د وینې ضرورت راغی نو په هغې باندې به موږ تاسو درېغ نه کوو او په دې وخت کې به موږ تاسو د خپل افواج پاکستان کم خلک چې جنگیږي او د هغې سره چې کم نور مجاهدین هم د دې ملک او د دې وطن د حفاظت لپاره جنگ کوي نو موږ به د هغو سره مرسته کوو دا به زموږ تاسو چې دی نو یو اهم ضرورت او دا به زموږ تاسو په دې وخت کې چې دی نو دا به زموږ تاسو ذمہ داری بل په دې کې د سې چې په خوا زمانه کې جنگونه لږ آسان ګران آسان مو آسان مو مخامخ مقابله و د هتیارو په پته لګیدا د افرادو په پته لګیدا تیارې به ورته آسانو او دومره وګدیده بم جنگونه نه
چې جنگ به لګ ډېر اوږد شو د فوجونو سره به چې هغه خپل وسایل ختم شو نو ایسته پکې یو طرف لاړ و به تښتېدو نو به جنگ به ختم شو. د نن سبا دا کوم جنګونه دي دا چې دی نو دا ختمیږي هم زر نه. دا چې یو ځل شروع شو ونخاته نو د دې جنګونو کې پته هم نه لګي تا ته به خبر هم نه یو एकदम به دغه شوی او سسیز باندې به ټارګټ شوی او ته به ایستلی شوی یعنی ته به دې خبرې ته جوړ هم نه د حملې ته او تا باندې به حمله شي کړی شوي وي. نو دا دې وخت د دې زمانې چې کوم جنګونه کېږي نو دا جنګونه لنډ نه دي دا ډېر اوږده جنګونه دي. تاسو جایزه واخیسته په افغانستان کې تقریبا 20 کاله چې دی نو دا وشو اخره کې نتیجه راوړه. په غزا کې اوس روان دی دا دویم کال تقریبا قابو کېږي چې هلته کې دغه جنګ وشو. د شام عراق لیبیا د هغه خلکو هغه جنګونه چې دي نو اوس هم څه ناڅه ده پورې چې دی نو دا جاري دي. نو د دې نن سبانې دا جنګونه دا چې دي نو دا د ختمېدو جنګونه دا ډېر په اسانه ختمېږي نه. نو په دغه ځای کې که الله دې وکړي چې امن قایم شي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې فرمایي چې جنگ تاسو غواړئ مخ که در باندې راغی نو بیا به تښتئ نه بیا به په هغې نه شاته کېږو نه. نو داسې الله تعالی دې دا امن فیصله وکړي. خو که چېرته جنگ راغی نو هغې سره بیا ډېر شی څیزونه لازمي دي هغې سره بیا انسان باندې غربت راځي او قیمتي د ټولو نه زیات قیمت دا خو د انسان دی په هغې کې وینې قربانۍ راځي نو په هغې باندې بیا د الله تعالی د طرف نه د صبر حکم دی. او بار بار د جهاد په میدان کې هم او د جنگ په دوران کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی نو دا د صبر دعاګانې او یا تاریخ کې چې څومره مجاهدین دي نو هغو د صبر دعاګانې چې دی نو دا کړي دي. نو په دې وخت کې زموږ او ستاسو د ټولو نه اهمه ذمہ داري دا ده چې موږ او تاسو به د ملک پاکستان د سالمیت او د دې د حفاظت د الله تعالی نه به موږ او تاسو دعاګانې غواړو. او دویم نمبر زموږ او تاسو ذمہ داري دا ملک چې دی نو دا داسې نه آزاد شوی د دې ملک او د نورو ملکونو ډېر لوی فرق دی د پاکستان او د دې دنیا کې چې نور څومره اسلامي ممالک دي ډېر لوی فرق دی. په 1947 کې د سیوا د کلمه طیبه نه علاوه بل څه داسې جواز نه و چې دا ملک جوړ کړي ځکه دا خلک خو په زرونو کاله یو ځای اوسېدلي بیا د اسلام نه بعد هم دا خلک تقریبا 1300 سال یا داسې 1200 سال دا یو ځای اوسېدلي دې کې ډبل حکومتونه راغلي وو کله د کافرو حکومت زر کاله پکې د مسلمانانو حکومت تیر شوی د دې خلکو هغه طور طریقې هغې کې ډېر لوی مماثلت و. خو په 1947 کې چې د پاکستان جوړېدو نو په دې کې صرف د کلمه طیبه او د لا اله الا الله په بنیاد دغه یو وجه وه که نه نو بل څه داسې دویمه وجه ونه چې دا ملک چې دی نو دا جوړ شو. نو دا د لا اله الا الله په وجه باندې جوړ ملک دی. بل دا دی چې دا زموږ ستاسو ملک په دې اسلامي نړۍ او په دې ځمکه کې یو بل اهمیت دا لري چې موږ اټمي قوت یو. نو د اسلام حفاظت دا خو زموږ ستاسو د عوامو غلطي ده چې موږ داسې خلک په ځان باندې حکمرانان کو چې هغه نه د جهاد نه خبر دي نه د اسلام نه خبر دي کنه نو د اسلامي دنیا کې اخلاقی تور باندې د اسلام د ټول نړۍ د حفاظت ذمہ داری د پاکستان راځي ځکه اسلامي ممالکو کې نور څو اټمی قوت نشته اټمی پاور نشته دا صرف زموږ ستاسو ملک. نو د دې ملک حفاظت چې دا د ایمان په بنیاد او د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ دي دغه وجه نه به د دې ملک حفاظت دا په موږ تاسو باندې لازمي. او دریم نمبر په دې کې داسې افواګانې خبره خورول او داسې خبرې کول چې هغه سره د خپل ملک د مسلمانانو حوصله خرابېږي هغه خبرې بم چې دینو دا به نه کولای کېږي ځکه په غزوه تبوک موقع باندې دغه کار چې دینو دا منافقانو کړی. نو که چېرته اوس په دې زمانه کې هم څوک دغه چل کوي چې د مسلمانانو حوصلې خرابوي او د معلومه خبره ده چې هغه زموږ ډېر لوی قوت دی انډیا افرادي قوت هم د هغو زیات دی فوج هم د هغو زیات دی اسلحه هم د هغو سره زیاته ده اټمي قوت هغه هم دی. نو چې بالکل د هغو طاقت راخلي یاره چې هغو خو دومره زیات دی او د امریکې هم ورسره قوت شامل دی پرون چې کومې حملې شوي په هغې کې ورسره د اسرائیلو قوت هم شامل دی. نو داسې د هغو قوت زیاتول او بیا مسلمانان یرول چې دي نو دا به هم په دې ټایم کې د منافقت کاري د هغې نه علاوه بل کار نه. نو مسلمانان به په دې ټایم کې په صبر باندې او په جهاد باندې چې دی نو دا به اماده کول غواړي. او چې دا زمونږ کم خلک شهیدان شوي دي په دې اوسه پورې چې څومره حملو کې شوي دي هغې دپاره به موږ او تاسو دعاګانې هم غواړو او که چېرته جنګ را باندې را مسلط شو او بیا څرنګې حالات هم راتله نو په هغې باندې موږ او تاسو صبر کوو. د صبر بیا موږ او تاسو ته حکم دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله دا سم چې وویل سم چې واورېدل په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړه. یا الله دا